Class 8. In our book, in our history book, Our Past, Our Heritage, we will be starting from page 26 today. In the meantime, we have studied that the Nawab of Bengal, Bihar and Odisha, Mir Qasim, was defeated in the Battle of Boxer. He, along with the Nawab of Awadh or Ayodhya and the Mughal Emperor, they together formed an alliance and proceeded against the East India Company. But in 1764 they defeated the alliance of the Indian rulers, and Shah Alam, the Mughal emperor, surrendered to the British. Mir Qasim fled to Delhi, and this chapter ended with this. And after the end of the Boxer battle, nobody dared to fight the East India Company in the lower Gangetic areas of Bengal. And we have also studied that Mir Jafar was again restored as the Nawab, and actually he enjoyed no power. And after the death of Mir Jafar, his sub-adult successors were enthroned, were given the post of Nawab, and they used to receive a huge amount of allowance from the British East India Company, but they could not interfere into the administration. And after the defeat of Mir Qasim, Clive became the governor of Bengal. And you have also learnt this chapter that Clive made Shah Alam II to issue a foreman in favor of the East India Company, giving Diwani rights of Bengal, Bihar and Odisha to the company upon an annual payment of 26 lakh rupees. Then started the dual system of administration. Dual system of administration means Dvaita Shasan Vyavastha. The Diwani rights vastly increased the political and economic power of the company. They got the right to collect taxes. That means economically they became gainer. The company had spent a lot of money fighting Mir Qasim. It wanted to make good the loss from the Diwani rights. The lawful right to collect the revenue of Suba Bengal had made the company politically powerful. You know, who possesses money also enjoy power. The British now brought about a new system of rule. Two rulers thus existed in Bengal. On the one hand, the Nawab Najim-ud-Dowla enjoyed political power and looked after law and administration, and on the other hand, the British had economic power and the right to revenue collection. Therefore, the Nawab would wield political power minus economic power. This system in Bengal is known as the dual system of administration. Please note the definition of dual system of administration. A question may be set, what was the dual system of administration and what was the fallout of it.
And the English East India Company was a foreign power. This was the first time a foreign merchant company was given the Diwani rights of a Suba. As a result, gradually the amount of capital the company would get from Britain for business began to decrease. They need less money from Britain to do their business because they were collecting capital from Bengal's land revenue. Between 1757 to 1765, the company emerged as the main power in Bengal. The foundation of the British Empire in the Indian subcontinent was thus created. The merchant's scales had been transformed into the ruler's scepter. আমি আগের দিনও বলেছি বণিকের মানদণ্ড মানে ওই যে নাড়িপাল্লা দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে। A few words. The famine of 1770 AD, বঙ্গাব্দ 1176, একে 76-এর মন্বন্তর বলা হয়। তো the peasantry was মানে কৃষক সম্প্রদায় were exploited to such an extent, and the tahsildars, the tax collectors, used to collect tax forcefully from them, and in 1770 there was less production, agricultural production in Bengal, and due to natural calamities, and therefore lakhs of people died, and the price of food commodities skyrocketed. But then the educated people, the leading people of Bengal, urged to the East India Company to lessen the burden of tax from the poor agricultural laborers and landowners. But this plea was turned down, and the dual system of administration continued in Bengal up to 1772. The British tortured their subjects for business profit. No one would heed the tears of the poor subjects. To protect their name and their jomindaries, the jomindars established close relations with the British to gain their goodwill. Try to imagine the situation at the time when the native people, native influential people, including the jomindars, the landlords, they did not protest against the exploitation by the British. Rather, they took it as an opportunity to gain their goodwill with the British, and to improve their relations with the British. Those peasants who had ploughed happily and sung a rural folk song early in 1768 now became deeply anxious in the absence of adequate rainfall and timely irrigation. There was drought for a few consecutive years. খরা হয়েছিল, বৃষ্টিপাত সেই মতো হয়নি, বিভিন্ন অঞ্চলে খরা হয়েছিল, ফলে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়েছিল। After a year's disappointment, they took to the plough again. A year passed, scanning the sky. There was no hope of crops even in 1769. 1769-তেও ফসল হয়নি। Even as the cremation fire of the times leaped up, the British army collected enough paddy grain by hook or by crook for its food supply, and then set about collecting revenue. Lakhs of people died, I told you, and they were cremated. They were cremated, তাদের
শ্মশানে সব দাহ করা হচ্ছিল, সেই কথাটাই বলা হচ্ছে যে এত মৃত্যু, এত জীবনহানি, আর শ্মশানে এত আগুন জ্বলে উঠছে, কিন্তু ব্রিটিশদের হৃদয়ে এতটুকু অনুকম্পার সৃষ্টি হচ্ছে না। তারা ট্যাক্স কালেকশন জোর করে করেই যাচ্ছে, এবং যেটুকু বা ফসল হচ্ছে যে কোনো উপায়ে, বাই হুক আর বাই ক্রুক, যে কোনো উপায়ে সেটা কেড়ে নিচ্ছে কৃষকদের কাছ থেকে। তাদের কোম্পানির যাতে খাদ্য সরবরাহ অক্ষত থাকে, তাদের কোম্পানির সেনাদের যাতে খাদ্য সরবরাহ অক্ষত থাকে। The beginning of 1770 saw the burning of cremation fires all around. 1770 সালে চারদিকে শুধু মৃত্যুর মিছিল, সব দেহ পোড়ানো হচ্ছে। Famine coupled with epidemic engulfed towns and villages. একদিকে দুর্ভিক্ষ, খাদ্য নাই মানুষের, জল সংকট, খাদ্য সংকট, রোগ, আর তার সঙ্গে জড়িয়ে এপিডেমিক। যখনই ফেমিন হবে তখনই এপিডেমিক হবে। এনগালফড টাউনস অ্যান্ড ভিলেজেস, শহরে গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। অ্যাজ ফেমিন স্টকড দ্য ল্যান্ড, the way of the white merchants to make wealth became smooth. Instead of taking minimum efforts to stop the onrush of famine, they took care to ensure that the famine condition continued. They were so heartless people, the British East India Company and their associate জমিদার্স, যে যখন এরকম একটা মন্বন্তর চলছে, একদিকে শস্য উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, মানুষ খেতে পাচ্ছে না, দুর্ভিক্ষ এবং তার সঙ্গে এপিডেমিক, নানা রোগের উপদ্রব, কলেরা, বসন্ত, সেই সময় বিশেষ করে পেটের রোগ হিসেবে কলেরা তো হতোই, এবং গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যেত, মানুষ মারা যেত। এত বৃষ্টিপাত নেই, পানীয় জলের সুরাহা নেই। তো এই অবস্থায় ব্রিটিশরা কীভাবে এই অবস্থাটাকে নিল? দে টুক ইট অ্যাজ অ্যান অপরচুনিটি টু স্মুথলি কালেক্ট দেয়ার রেভিনিউ। যে এখন মানুষ শশব্যস্ত হয়ে আছে, বাঁচবার জন্য ব্যস্ত, এখন আর প্রতিরোধ, প্রতিবাদ, যুদ্ধ বিগ্রহ হবে না, কেউ আর এই সময়টা কিছু ঝামেলা করবে না, এই সময় শুধু ট্যাক্স কালেকশন করে যাও জোর করে। Hundreds of people died in the terrible summer of 1770. 1770 ভয়ঙ্কর গ্রীষ্মে শয়ে শয়ে লোক মারা পড়ল। The peasants sold their cattle, agricultural tools changed hands, the famine dried up and burnt the seeds. The peasants মানে কৃষক সম্প্রদায়, তাদের গরু বাছুর বেচে দিল, বলদ গরুগুলো বেচে দিল। এগ্রিকালচারাল টুলস চেঞ্জড হ্যান্ডস, অর্থাৎ চাষ করার যে যন্ত্রপাতি, লাঙল, জোয়াল, এই সবগুলো, এগুলো হস্তান্তরিত হতে লাগলো, গরিবেরা বেচে দিতে লাগলো, বড় লোকরা কিনতে লাগলো। দ্য ফেমিন ড্রাইড আপ অ্যান্ড বার্নড দ্য সিডস, এবং এই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের মধ্যে যে শস্যের বীজ, তা পুড়ে গেল, শুকিয়ে গেল। Then they started selling their sons and daughters. Can you imagine? They had to sell their sons and daughters. আপন সন্তানকেও বিক্রি করে দিচ্ছে, আপন কন্যাকেও বিক্রি করে দিচ্ছে, এত অভাব মানুষের। Alas, the number of customers decreased in a few days. কিন্তু হায় হায়, যারা কিনছে সেই সব কাস্টমারদের সংখ্যাও কমে যেতে লাগলো দিনের পর দিন। ইন 1771 দ্য ডাইরেক্টরস অফ দ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রোট ফ্রম ইংল্যান্ড। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টররা ইংল্যান্ড থেকে লিখলেন, উই হার্টিলি থ্যাঙ্ক দোজ হু হ্যাভ এক্সপ্রেসড দ্য স্লাইটেস্ট ইন্টারেস্ট ইন ফাইটিং দ্য ফেমিন। এই দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য যারা বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, আমরা আন্তরিকভাবে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। But we expressed utmost hatred for those
who have made money taking advantage of these trying times. এই ভয়ঙ্কর ট্রাইং টাইম মানে এই ভয়ঙ্কর সময়ের সুবিধে নিয়ে যারা অর্থ উপার্জন করেছে অন্যায়ভাবে, এই ভয়ঙ্কর মন্বন্তরের সুযোগে যারা উপার্জন করে নিয়েছে, টাকা এক প্রকার লুট করে সংগ্রহ করে নিয়েছে, আমরা তাদের প্রতি ভয়ঙ্কর ঘৃণা প্রকাশ করছি। When Warren Hastings came to investigate the core truth, যখন আসল সত্যকে তদন্ত করতে ওয়ারেন হেস্টিংস এলেন, হি রোট, তিনি লিখলেন কি, even during such a huge famine, the revenue collection hasn't been relaxed a bit. এই ভয়ঙ্কর মন্বন্তরের মধ্যেও শুল্ক আদায় একটুও কমানো হয়নি। 1/3 of the peasants have lost their lives. টোটাল যত জনসংখ্যা তার 1/3 মারা গিয়েছিল। Can you imagine such a situation? Cultivation has dwindled. চাষবাস কমে গিয়েছিল। Nevertheless, তা সত্ত্বেও revenue has been collected in all its untarnished authority. একেবারে অক্ষত ক্ষমতা নিয়ে ট্যাক্স কালেকশন চলেছে মানুষের কাছ থেকে। Among those factors that caused the ruin, this must be counted as foremost. এই ভয়ঙ্কর যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, এই ভয়ঙ্কর ধ্বংস, জনসংখ্যার 1/3 মারা পড়ল, আপন সন্তানকে বিক্রয় করতে আপন বাধ্য হলো, চাষবাস বন্ধ হয়ে গেল, এপিডেমিক সৃষ্টি হলো, এদিকে ট্যাক্স কালেকশন সেই সমস্ত গরিব মানুষের ওপর চলতেই লাগলো। তাই ওয়ারেন হেস্টিংস লিখলেন, এই যে জোরপূর্বক ট্যাক্স কালেকশন এইরকম দুরবস্থার দিনেও, এইটাই হচ্ছে এই মন্বন্তরের অন্যতম কারণ। The above section is taken from অক্ষয় কুমার মৈত্র's essay মন্বন্তর। মন্বন্তর বলে একটা প্রবন্ধ আছে অক্ষয় কুমার মৈত্রর, সেখান থেকে এই অংশটা নেওয়া হয়েছে। ফেমিন, নাও লুক অ্যাট দি বটম অফ দি পেজ 27, there you will find a picture, a painting, a copy of the painting, where there is famine original painting by Chitra Prasad Bhattacharya describing the famine of 1943. Now what happened? At page 28, expansion of the company's rule, the British residency system. The company had a hand in indirect rule in various regions of the Indian subcontinent. এ ভারতীয় উপমহাদেশে পরোক্ষভাবে শাসন ব্যবস্থা তারা শাসন করেই মানে শাসন করছিল বিভিন্ন অঞ্চল পরোক্ষভাবে। To protect their commercial interests, they sent representatives to various royal courts. At that time there were many kings and nawabs, etc. in different parts of India. India means undivided India, including the present day Pakistan, Bangladesh and India itself. And in the whole subcontinent there are many kings and nawabs, and to protect their commercial interests they sent representatives to various royal courts. These representatives were known as residents. এদিকে বলা হতো, এই যে প্রতিনিধি পাঠানো হচ্ছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তরফ থেকে বিভিন্ন রাজ দরবারে, এদিকে বলা হতো রেসিডেন্ট। দিস ওয়াজ এ নিউ সিস্টেম ইন্ট্রোডিউসড বাই দি কোম্পানি। কোম্পানি তার প্রভাব বিস্তারের জন্য এই একটা করে রেসিডেন্ট পাঠিয়ে দিচ্ছিল বিভিন্ন রাজসভায়। থ্রু ইট দ্য কোম্পানি এক্সটেন্ডেড ইটস অথরিটি অন দি ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট। গোটা ভারতীয় উপমহাদেশে কোম্পানি এই রেসিডেন্টের মাধ্যমে তাদের কর্তৃত্ব বিস্তার করছিল। দ্য ইন্ডিয়ান কিংডমস কুড হার্ডলি ওয়ার্ক ইন্ডিপেন্ডেন্টলি অ্যাভয়েডিং দি ব্রিটিশ। এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল
such a situation arose that the Indian rulers failed to work independently, avoiding the British. The residents kept watch. Actually, the residents were secretly, they were used to secretly watch over the kingdom's activities on behalf of the company. After the Battle of Buxar in 1764, the company appointed residents to the court of Bengal, Awadh and Hyderabad. But at that time, the residents kept within limits. 1764 যে বক্সারের যুদ্ধের পরে কোম্পানি বিভিন্ন কোর্টে, বিভিন্ন রাজসভায়, বাংলা, অযোধ্যা এবং হায়দ্রাবাদে রেসিডেন্ট পার্টি ছিল, তারা কিন্তু তাদের সীমার মধ্যে ছিল। কিন্তু এখন যেটা ঘটছে, ক্রমশ যত দিন এগুচ্ছে, উইথ দি প্যাসেজ অফ টাইম, দেয়ার লাস্ট ফর পাওয়ার, দেয়ার লাস্ট ফর acquiring authority over all of India increased. The residents became aggressive during the time of Lord Wellesley. যারা আক্রমণাত্মক হয়ে কাজ করতো, মানে আক্রমণাত্মক মিন্স এরা ভয়ঙ্কর প্রোঅ্যাক্টিভ হয়ে কাজ করতো। An important role was played by Wellesley's policy of subsidiary alliance. Many a time the resident would provoke the company to capture a region. সাবসিডিয়ারি অ্যালায়েন্স বলে একটা ব্যবস্থা চালু করলো লর্ড ওয়েলেসলি, এবং প্রায়ই মেনি এ টাইম, এখানে একটা ইংরেজির ইউজ দেখো, মেনি টাইমস না বলে এটাকে সিঙ্গুলার ইউজ করছি, দেখো মেনি এ টাইম, মেনি এ ম্যান কামস হেয়ার, এভাবে ব্যবহার হয়, এরকম একটা ব্যবহার দেওয়া হয়েছে। মেনি এ টাইম দ্য রেসিডেন্ট উড প্রভোক দ্য কোম্পানি টু ক্যাপচার এ রিজন। এই সমস্ত রেসিডেন্টরা ব্রিটিশ কোম্পানিকে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে প্রভোগ করতো, প্ররোচিত করতো যে এই রাজ্যটা দখল করে নাও। দি অ্যাগ্রেশন অফ দি রেসিডেন্সি সিস্টেম ওয়াজ চেকড উইথ লর্ড কর্নওয়ালিস অ্যারাইভাল। এই যে রেসিডেন্সি সিস্টেমের এই যে মানে আক্রমণমুখী মনোভাব, মারমুখী মনোভাব, এটা লর্ড কর্নওয়ালিসের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে চেক করা হলো। আফটার দি ডেথ অফ কর্নওয়ালিস দ্য কোম্পানি ওয়ান্স এগেন বিগ্যান অকুপাইং ভেরিয়াস রিজনস। কিন্তু কর্নওয়ালিসের মৃত্যুর পরে আবার কোম্পানি বিভিন্ন অঞ্চলগুলো দখল করতে শুরু করলো। ইনস্টেড অফ ইনডাইরেক্ট রুল, ডাইরেক্ট সাবজুগেশন বিগ্যান টু বি প্র্যাকটিসড। আগে হচ্ছিল কি, যে একজনকে নবাব হিসেবে বা রাজা হিসেবে রেখে দিয়ে তার ক্ষমতা হ্রাস করে দিয়ে সেখানে রেসিডেন্ট পুষে, সেখানে কিছু কোম্পানির লোকজন পুষে তার ওপরে কর্তৃত্ব করা সেই রাজা বা নবাবের ওপরে, এটা ইনডাইরেক্ট রুল। এখন হতে লাগলো কি, লর্ড কর্নওয়ালিসের মৃত্যুর পর হচ্ছে যে এটা ইনডাইরেক্ট রুল থেকে ডাইরেক্ট সাবজুগেশন মানে দখল করে নেওয়া, হারিয়ে দিয়ে দখল করে নেওয়া, এটা শুরু হলো, began to be practiced. Lord Dalhousie's policy of doctrine of lapse played an important role here. লর্ড ডালহৌসি একটা পলিসি ঘোষণা করলেন, দ্যাট ইজ কল্ড ডক্ট্রিন অফ ল্যাপস। সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে। দি অ্যানেক্সেশন অফ রিজিওনাল স্টেটস, দি পলিসি অফ সাবসিডিয়ারি অ্যালায়েন্স অ্যান্ড ডক্ট্রিন অফ ল্যাপস. The above-mentioned policies played an important role in the expansion of the company's power. Various regional forces were victims of the two policies, consisting of willing surrender or defeat in war. কোনো রাজা বা কোনো শাসকের কাছে এরকম দূত পাঠানো হচ্ছে যে তুমি ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করো অথবা যুদ্ধ করে পরাজয় বরণ করো। On the other hand, the Nizam of Hyderabad had willingly accepted the subsidiary alliance. এই যে
সাবসিডিয়ারি অ্যালায়েন্স, অর্থাৎ যে মানে এমন একটা চুক্তি যাতে হচ্ছে যে তুমি ব্রিটিশের অনুগত হয়ে থাকবে, কিন্তু তোমার রাজ্য আক্রান্ত হলে ব্রিটিশ তোমাকে সাহায্য করবে, এ ধরনের একটা চুক্তি আর কি। এটা প্রথম গ্রহণ করলেন হায়দ্রাবাদের নিজাম। অন দি আদার হ্যান্ড, টিপু সুলতান অফ মাইসোর অপোজড দি পলিসি। স্বাধীন চেতা টিপু সুলতান এই পলিসিটাকে, এই ব্রিটিশ পলিসিটাকে বাধা দিলেন। ফট দ্য ব্রিটিশ, তার সঙ্গে যুদ্ধ লেগে গেল ব্রিটিশদের। মারাঠাস, শিখস অ্যান্ড আদার কিংডমস টু ফেসড দিস অ্যাগ্রেসিভ পলিসিস। এই একই পলিসি করে দখল করে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল মহারাষ্ট্র, শিখদের রাজ্য এবং অন্যান্য রাজ্য। ইন দি 18th century, the kingdoms of the subcontinent were in continuous conflict. আর সেই সময়টায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে হচ্ছিল কি, যে এই বিভিন্ন রাজাগুলো এইরকম একটা বিদেশি শত্রু দেশে উপস্থিত হয়েছে, তারা ক্রমশ একটার পর একটা রাজ্য দখল করে যাচ্ছে নানা অছিলায়, নানা অজুহাতে। ইন স্পাইট অফ দ্যাট, they were busy in fighting among themselves. There were continuous conflict among themselves. The attempt to increase territories and wealth made conflicts inevitable. That system, medieval system, that continued up to that period. কি করব না, আমার সাম্রাজ্য বিস্তার করব আর সম্পদ বৃদ্ধি করব। Often the local kingdoms, instead of putting up an united front against the British, fought among each other. এই সব করতে যে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে না লড়ে তারা নিজেদের সঙ্গে লড়াই করছে। The company used these internal conflicts to further their, এখানে ফার্দারটা ভার্ব, টু ফার্দার আরও বাড়িয়ে তুলতে, দেয়ার ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট, তাদের আর্থিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলার জন্যে কোম্পানি কী করলো, এই যে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বিভিন্ন রাজাদের মধ্যে, নবাবদের মধ্যে, তাদের মধ্যে যে সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রবণতা, ব্রিটিশের উপস্থিতি এবং ব্রিটিশ ক্রমশ গিলে ফেলছে একটার পর একটা স্টেটকে, এইসব দেখেও তারা না থেমে পরস্পর বিবাদে লিপ্ত, এই সুযোগটাকে ব্রিটিশরা নিল তাদের আর্থিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারে। দাস দে গট ইনভলভড ইন রিজিওনাল পলিটিক্স। তার ফলে কী হলো, তারাও ব্রিটিশরাও আঞ্চলিক রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ল। দ্য পলিটিক্যাল আনরেস্ট উড অফেন পোজ এ প্রবলেম টু দি বিজনেস ইন্টারেস্ট অফ দি ব্রিটিশ। কখনো কখনো রাজনৈতিক অস্থিরতা ব্রিটিশদের যে বাণিজ্যিক স্বার্থের পক্ষে প্রতিকূল হয়ে উঠত। The company thus wanted to take advantage of the inner conflicts of the native kingdoms. এইভাবেই কোম্পানি যে দেশীয় রাজাদের মধ্যে পরস্পর যে যুদ্ধবিগ্রহ, এর সুযোগটাকে গ্রহণ করলো। লর্ড ওয়েলেসলি ইউজড দি পলিসি অফ সাবসিডিয়ারি অ্যালায়েন্স টু ইন্টারফেয়ার ইন দি ইন্টারনাল ম্যাটার্স অফ দি কিংডম। যে ওই যে বললাম একটু আগে, সাবসিডিয়ারি অ্যালায়েন্স মিনস তুমি আমাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হও, চুক্তিবদ্ধ হলে তুমি আক্রান্ত হলে তোমাকে আমরা ব্রিটিশরা অর্থ এবং সৈন্য দিয়ে সাহায্য করব। তার ফলে এই পারস্পরিক যুদ্ধে লিপ্ত যে শাসকরা, ইন্ডিয়ান শাসকরা, এরা কেউ কেউ এই সাবসিডিয়ারি অ্যালায়েন্সের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল। The conflict of the regional powers was seen by Wellesley as a threat to the company. Therefore, directly or by war, he forced the states to accept the subsidiary alliance. হয় যুদ্ধের মাধ্যমে নয়তো সরাসরি ওয়েলেসলি চেষ্টা করলো যে এই সাবসিডিয়ারি অ্যালায়েন্সের মধ্যে তোমাকে আসতে হবে, চুক্তিবদ্ধ হতে হবে। In the 18th century, Mysore had grown to be the most important power in the Deccan. দক্ষিণ ভারতে বা দাক্ষিণাত্যে মহীশূর হচ্ছে যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলো অষ্টাদশ শতাব্দীতে। আন্ডার হায়দার আলী অ্যান্ড টিপু সুলতান, মাইসুরস আর্মি ওয়াজ সেট আপ ইন দ্য ইউরোপিয়ান মডেল। ইউরোপীয়রা এই বিশেষ করে ব্রিটিশরা যুদ্ধগুলো জয় করতে পারছিল কী করে না, তাদের যুদ্ধের কৌশল ছিল আলাদা। দ্যাট ওয়াজ এ ইউরোপিয়ান মডেল।
এবং এই হায়দার আলী এবং তার ছেলে টিপু সুলতানের আমলে মাইসোরের যে সৈন্যদল সেটাকে ইউরোপিয়ান মডেলে গড়ে তোলা হলো। দ্য এক্সপানশন অফ মাইসোর লেড টু হায়দার অ্যান্ড টিপুজ কনফ্লিক্ট উইথ আদার পাওয়ার্স। এবং হায়দার আলী, টিপু সুলতান এই যে কনফ্লিক্ট তার ব্যতিক্রম নয়, তারাও অন্য দেশীয় রাজ্যগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাদের রাজ্য বাড়াতে চাইল এবং দ্য ব্রিটিশ গট ইনভলভড ইন দি কনফ্লিক্ট। এরকমই আক্রান্ত কোনো রাজার সঙ্গে হয়তো ব্রিটিশের সাবসিডিয়ারি অ্যালায়েন্স আছে, সুতরাং ব্রিটিশরা সেই সূত্রে এই যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে লাগলো। টু প্রোটেক্ট দেয়ার কমার্শিয়াল ইন্টারেস্টস দ্য ব্রিটিশ ডিক্লেয়ার্ড ওয়ার অন মাইসোর। তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার্থে ব্রিটিশরা মহীশূর রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। আজকে আমাদের আলোচনা এই পর্যন্তই থাক, আমরা নেক্সটে বাকি অংশটুকু জানবো। পেজ 29 প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। নেক্সটে আমরা we shall discuss about the 4 wars that took place with Tipu Sultan and his father Hyder Ali, which are called Anglo-Mysore wars, the next day.